You know, all of you, the insect having one major important mechanism as a locomotion, or they can transfer from one place to another place. They require a wing, okay, or they require a legs. So that's why we are going to highlight here the main important function, how actually insect can fly with their wings, and it's how in the various insect the wings is modified into various types. So let's start with the first, what is wing, their when and their venation. Okay, so insects are the only invertebrates possessing wings on a planet Earth. Okay, that's why they can shift from one place to another place. So they can categorize as into two major part of Pterygota and Pterygota. Ptera means wings. Of Ptera means having no wing. And Pterygota means those who have wings. Okay, so these are two major categorization under the class Insecta in the invertebrate. The primitive Pterygotes are wingless. Example, silverfish and springtails. Okay, so what happened, while in some cases the primitive Pterygotes are wingless, means their neonates, or they are up to having no wings. Okay, in case of primitively positions or primitively their stages, then they can form a wings properly. So similarly, among the Pterygotes, wings arise from the meso and metathoracic segment. So these are the segment where insect can form or can emerge, or their wings can arise from the meso and metathoracic segments. Then next one, front pair of wings are known as forewings, and back pair or the remaining pair, the pair known as hind wings. Means there are two pair of wings present on insects. First is forewing and second is hind wing. So actually in some cases forewings are majorly for covering purpose of hind wings, or in some cases hind wings are majorly active, forewings are not majorly active. So these are the cases in various insects on the basis of their wing can with the major modification. Sometimes wings may be reduced among Pterygotes, आणि काही वेळेस असं होतं की जे काही विंगेड इन्सेक्ट असतात ते त्यांच्या दुसऱ्या तिसऱ्या लाईफ स्टेजेसमध्ये किंवा अडल्टच्या स्टेजेसमध्ये काय विंग टोटली शेड करून टाकतात. जसं काही टर्माइट्समध्ये आपण बघितलं असेल की टर्माइट्स पावसाळ्यामध्ये पाऊस पडल्याच्या नंतर बाहेर येतात आणि नंतर ॲक्च्युली त्यांना थोड्याच काळापुरते विंग्स असतात आणि नंतर ते विंग्स शेड होतात आणि ते पुन्हा क्राउलिंग करायला सुरुवात करतात. काही याच्यात एक्झाम्पल्स आहेत असे की बर्ड लाईस अँड हे त्याच्यामधले काही एक्झाम्पल्स आहेत. नेक्स्ट वन जर आपण बघितलं तर त्याचे फंक्शन्स मेजरली त्याचे फंक्शन्स काय आहेत. समजा विंगचे फंक्शन्स आहेत तर आपल्या सगळ्याला मेजर माहिती की ऑर्गन ऑफ फ्लाईट म्हणजे विंग्स आहे, आणि ते काय झालेलं आहे डिपेंडिंग ऑन द इन्सेक्ट ऑर दी विथ दी मग नंतर चालत गेलेल्या अडॅप्टेशनमुळे काय झालं आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये पण कन्वर्ट झालेले आहे की जसं काही याच्यामध्ये प्रोटेक्शन करण्यासाठी त्याचा यूज होते. दे ॲक्ट ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह कवर्स इन केस ऑफ कोलिओप्टेरा अँड डर्मॅप्टेरा. नेक्स्ट वन आहे की गायरोस्कोपिक जर स्टॅबिलिटी असते इन्सेक्टना फ्लाय करण्यासाठी. समजा एखादा इन्सेक्ट फ्लाय करत असेल आणि त्याला जर थोडंसं हवा वगैरे जर फास्टमध्ये वाहत असेल त्या ठिकाणी तर विंग ते त्यांना ॲडजस्ट करतात, म्हणजेच गायरोस्कोपिक स्टॅबिलाइज त्यांना देतात. थर्मल कलेक्टर्स, त्याच्यानंतर लेपिडोप्टेरामध्ये कसं आहे की जास्त हीट जर असेल एखाद्या ठिकाणी तर ते हीट पण मॅनेज करण्याचं किंवा हीट जास्त ऑब्सर्व करण्याचं पण ते काम करतात. साऊंड प्रोड्युसर्स, काही इन्सेक्टमध्ये आपण नेक्स्ट बघणारच आहोत की ते ॲक्च्युली काय करतात. ऑर्थोप्टेरस म्हणजे ग्रासहॉपरमध्ये बघितलं असेल की ते
त्यांचं जे ऑर्गन आहे म्हणजे विंग्स आहे हे काय करणार, साऊंड पण प्रोड्यूस करतात. त्याच्यानंतर व्हिज्युअल क्यूज फॉर स्पेसिस रिकग्निशन आणि सेक्शुअल कॉन्टॅक्टमध्ये पण लेपिडोप्टेरामध्ये हे कसे मॉडिफाईड काही झालेले आहेत. नेक्स्ट वन, based on the degree of development of the wings, the insect may be classified into 3 forms. Okay, Macropterus means they having the long wings. काही इन्सेक्ट मध्ये कसं लॉंग विंग्स आहेत त्यामुळे त्यांना या 3 मेजर कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केलेलं आहे, ब्रॅचॅप्टेरस आणि अपटेरस. म्हणजे अपटेरस म्हणजे लॅकिंग ऑफ विंग्स किंवा अपटेरिगोटा. अपटेरस म्हणजे पण विंग्स, एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा, म्हणजे हॅव्हिंग नो विंग्स. त्याच्यानंतर ब्रॅचॅप्टेरसमध्ये काय रेडिमेंटरी विंग्स म्हणजे प्रायमरी सुरुवातीलाच त्यांना विंग्स असतात, नंतरच्या स्टेजेसला त्यांना विंग्स नसतात. अशा पण त्याच्यामुळे या सगळ्याच्या गुणधर्मामुळे यांना या मेजर कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. त्याच्यानंतर बघणार आहोत की ॲक्च्युली विंग्स तर आपल्याला सगळ्यांना माहीत झालं की याचं मॉडिफिकेशन वगैरे प्रत्येक इन्सेक्टमध्ये वेगळं आहे. आणि पण ॲक्च्युली विंग कसं आहे, इन्सेक्टचं विंग कसं दिसतंय आणि ते कसं मेकॅनाइज करतं की जेणेकरून इन्सेक्टला फ्लाय होण्यासाठी सुरळीत हवा खाली लोटण्यासाठी आणि स्पीडने उडण्यासाठी ते नेमकं कसं मेकॅनिझम करतं आहे आणि त्याच्यामध्ये नेमकं काय गोष्टी अवेलेबल आहेत किंवा काय गोष्टी इन्क्लूड आहेत की जेणेकरून ते फ्लाईट करू शकते. सो विंग व्हेन अँड व्हेनेशन त्यावर काही आर्टिक्युलेशन्स आहेत ते आपण बघूया. की विंग्स आर व्हेरी थिन ब्रॉड लीफ लाईक स्ट्रक्चर. ओके, स्ट्रेंथन्ड बाय अ नंबर ऑफ हॉलो नॅरो ट्युब्युलर स्ट्रक्चर कॉल्ड व्हेन. तर त्या विंगमध्ये पण काय आहे, छोट्या छोट्या प्रकारच्या केसासारख्या काय आहेत, व्हेन्स आहेत की, आणि त्याच्या अरेंजमेंटला नंतर काय म्हणण्यात आलेलं आहे, व्हेनेशन. एवढं फक्त लक्षात ठेवा. विंग व्हेन म्हणजे काय की ट्युब्युलर स्ट्रक्चर लीफ त्यांच्या हॉलो नॅरो ट्युब्युलर स्ट्रक्चर प्रेझेंट असते त्यांच्या विंगमध्ये, त्याला व्हेन्स आपण असं म्हणतो. आणि त्याच्या अरेंजमेंटला व्हेनेशन्स आपण असं म्हणतो. ते आपण आता नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघू. त्याच्यानंतर त्याच्यात काही त्या ज्या व्हेन्स आहेत ह्या काही कॅटेगरीजमध्ये डिवाइड झालेल्या आहेत. तर या नेमक्या कोणत्या कॅटेगरीमध्ये डिवाइड झालेल्या आहेत, तर पहिल्यापासून सुरुवात आहे की लॉंगिट्युडनल व्हेन्स आहे की सगळ्यात मोठी एक्सटेंडेड फॉर्म बेस्ड ऑन द विंग. ओके, इन द मार्जिन दे मे बी कॉन्व्हेक्स ऑर कॉन्केव्ह. ओके, क्रॉस वेन दॅट इंटरलिंक द लॉंगिट्युडनल वेन. आता 2 कॅटेगरीमध्ये याचं आहेत की लॉंगिट्युडनल वेन्स म्हणजे जे काही आडव्या गेलेल्या वेन्स आहेत, जे काही आडव्या गेलेल्या वेन्स आहेत याला आपण लॉंगिट्युडनल वेन्स असं म्हणतो. आणि काही वेन्स अशा आहेत की त्या इंटरलिंक करतात काही त्या लॉंगिट्युडनल वेन्सला, म्हणजे काही क्रॉस आहेत तर त्याला आपण क्रॉस वेन्स असं म्हणू. आता आपण बघूया की त्या कोणत्या कॅटेगरीजमध्ये डिवाइड झालेल्या आहे. पहिली आहे कोस्टा, दुसरी सब कोस्टा, तिसरी रेडियस, मीडिया, अँटेरियर मीडिया, पोस्टेरियर मीडियन, देन क्युबिटस आणि ॲनल वेन्स. तर या प्रकारे त्या डिवाइड झालेल्या आहेत. ते इथं आपण बघू शकता की याचा तर शॉर्ट फॉर्म दिलेले आहे की जेणेकरून समजण्यासाठी सोपं पडेल. की या प्रकारे आपण बघतोय बघा की कोस्टल वेन्स जी आहे ही SC1 ही जी कोस्टल वेन आहे म्हणजे सुरुवातीची वेन आहे, याला कोस्टल वेन्स असं गृहीत धरतात. त्याच्यानंतर सब कोस्टा SC2, त्याच्यानंतरच्या स्टार्ट झाल्या सब कोस्टा. त्याच्यानंतर रेडियल्स वेन्स आपण इथं बघू शकता, हा रेडियल वेन. ओके, त्याच्यानंतर मीडियन वेन पण आहेत, ही रेडियसच आहे. ह्या मीडियन वेन इथून सुरू झाल्या, ह्या कनेक्ट होतात. त्याच्यानंतर अँटेरियल मीडियन अशा प्रकारे या वेनेशन इथं इन्सेक्टमध्ये दिलेला आहे. क्युबिटस, ॲनल वेन्स या प्रकारच्या क्युबिटस, ॲनल ह्या सगळ्या वेन्स आहेत. ह्या झाल्या लॉंगिट्युडनल वेन्स म्हणजे लंब याच्यामध्ये जाणाऱ्या वेन्स. त्यानंतर दुसरा प्रकार होता की क्रॉस वेन्सचा. तर क्रॉस वेन्स जे आहेत आता आपण ते इथं बघू, रेडियस वगैरे. ओके, अँटेरियर मार्जिन. ओके, ह्या स्लाइडमध्ये आपण बघितलं होतं की काही लॉंगिट्युडनल वेन्स आहेत आणि काही क्रॉस वेन्स आहेत. त्या म्हणजे कोणत्या की ह्या ज्या जाणाऱ्या लॉंगिट्युडनल आणि ह्या ज्या इंटरकनेक्ट त्यांना करणाऱ्या आहेत ह्या झाल्या क्रॉस वेन्स. ते याचं डिवायडेशन आणि कॅटेगरायझेशन शॉर्ट फॉर्मनं जर असं लक्षात ठेवलं की यावर एक
छोटासा क्वेश्चन तुम्हाला थेरीमध्ये पण येऊ शकतो, प्रॅक्टिकलमध्ये पण विचारू शकतो. आणि जो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जे क्वेश्चन येणारे आहेत की अशा प्रकारे की थिकन अँटेरियर मार्जिन ऑफ द विंग अनब्रांच अँड इट इज कॉन्व्हेक्स. आता क्वेश्चन असं येऊ शकतो की अनब्रांच लॉंगिट्युडनल एखादी वेन कोणती आहे ती, मग ती कोस्टा कॅटेगरीची हे आहे, वेन आहे, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर सब कोस्टामध्ये फॉर्क डिस्टली असे याच्यावर छोटेसे यांचं स्टेटमेंट वाचून याच्यावर एक क्वेश्चन तयार होऊ शकतो. तर या ज्या कोस्टा सब कोस्टा या ज्या सर्व प्रकारच्या विंग्स च्या व्हेन आणि त्याचे अरेंजमेंट आहे हे शॉर्टमध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं बघायचं झालं म्हणजे रेडियल व्हेन, मीडियन व्हेन हे डिवाइड झालेलं आहे. कनेक्ट विथ सेकंड ॲक्सिलरी स्क्लेराइट. ओके, हां, क्युबिटस. देन नेक्स्ट वन इज क्युबिटस. हां, ठीक. त्यानंतर दुसरा जो प्रकार बघायचा होता आपल्याला जो की क्रॉस वेनचा होता. तर शक्यतोवर क्रॉस वेन वर पण क्वेश्चन बऱ्याच ठिकाणी विचारलेला आहे की ह्युमरल क्रॉस वेन्स जी आहे ही कशाला कनेक्ट करते बिटवीन कोस्टा अँड सब कोस्टल मार्जिन. तर या प्रकारच्या ह्युमरल क्रॉस वेन्स, त्याच्यानंतर रेडियल क्रॉस वेन्स, सेक्टोरियल रेडिओ मेडियल क्रॉस वेन्स, या प्रकारे सगळ्या कॅटेगरीच्या तुम्हाला बघायच्या आहेत. आणि या नेमका कोणत्या कोणत्या याला लॉंगिट्युडनल वेन्सला कनेक्ट करतात यावर तुम्हाला थोडा नजर टाकायची आहे. त्याच्यानंतर जो नंतरचा पार्ट आहे, आता आपण विंग बघितलं पूर्णपणे, त्याचं व्हेनेशन्स बघितलं आपण. परंतु त्याच्यात दुसरा एक प्रकार असा आहे की त्याचे काही ते मार्जिन आणि अँगल पण तयार करतो. समजा हे विंग असं पूर्णपणे गेलेलं आहे, इथं जो अँगल तयार झाला, कारण हे अँगलमुळे काय होते, बऱ्याच इन्सेक्टमध्ये स्पीड ऑफ फ्लाइंग इन्क्रीज होते. स्टॅबिलिटी ठेवण्यासाठी गायरोस्कोपिक स्टॅबिलिटी आहे जे काय आपण मेन प्रकार बघितला हे ठेवण्यासाठी पण होते. म्हणून हे अँगल क्रिएट झाल्यामुळं ह्या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सो मार्जिन अँड अँगल्स. अ टिपिकल इन्सेक्ट विंग इज ट्रायंग्युलर विथ 3 मार्जिन्स अँड 3 अँगल्स. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. अ टिपिकल wing insect possess with the 3 margins and 3 angles. Those are coastal, which is anterior, त्यालाच और मध्ये anterior नाव आहे, apical or outer and anal or inner. हे बघा, तर ही जी you can see here the coastal margin or anterior margin, anterior. Then next one apical margin or outer. Then next one anal or inner. This is anal or inner. आता या प्रकारचे जे काही मार्जिन्स क्रिएट झाले यामुळं आपण बघितलं इथं की हे अँगल तयार झालेत. ओके, हे अँगल तयार झाले इथे ज्युगम आणि क्लॅव्स. ओके, हे अँगल तयार झाले यांना पण विशिष्ट प्रकारचे इथं नाव दिलं आहे की अँटेरियर मार्जिनला स्ट्रेंथन बाय द कोस्टा इज कॉल्ड द कोस्टल मार्जिन अँड दी इंटेरियर मार्जिन इज कॉल्ड द अपिकल मार्जिन इज कॉल्ड अपिकल मार्जिन. ओके, हे त्यांचे नावं शॉर्टमध्ये दिले. पण याच्यानंतर आता याचे काही अँगल्स पण पडलेले आहेत की ते या कॅटेगरीमध्ये आहेत. ह्युमरल अँगल पहिला, दुसरा अपायकल और आउटर अँगल आणि तिसरा ॲनल अँगल और टॉर्नस अँगल. तर हे जे आपण अँगल बघितला, हे बघा इथे हा एक अँगल क्रिएट झालेला आहे, इथे एक अँगल क्रिएट झालेला आहे आणि ॲनल अँगल और टॉर्नस. ठीक आहे, इथे पण एक अँगल तयार झालेला आहे. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की याच्यामध्ये व्हेनेशन्सचा प्रकार पण आहे, त्याच्यामध्ये काही अँगल्स पण पडलेले आहेत. हे थिअरीमध्ये शॉर्ट मार्काला तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो आणि एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू पण एक्झाम्पल म्हणजे त्याचा MCQजमध्ये विचारू शकतो की समजा हा अँगल कोणत्या कोणत्या मार्जिनला डिवाइड केलेला आहे. तर हे याच्यावर थोडं काळजीपूर्वक तुम्हाला बघणं गरजेचं आहे. त्यानंतर एक महत्त्वाची गोष्ट आहे टेरोस्टिग्मा. आता काही इन्सेक्टमध्ये काय होतं आहे इथे आपण बघू, नेक्स्ट फ्यू स्लाइडमध्ये आहे त्याचा केलेला उच्चार, आपण बघणार आहोत त्याला. विंग मॉडिफिकेशन. आता मग नंतर काय झालेलं आहे की विंगचे मॉडिफिकेशन्स वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये
झालेला आहे की जेणेकरून इन्सेक्टला त्याच्या ऑन द बेसिस ऑफ देअर मेकॅनिझम, ऑन द बेसिस ऑफ देअर ऑकरन्स किंवा ऑन द बेसिस ऑफ देअर ॲडॅप्टेशन्स ते त्यांना यूज होते विंग्स. की आता मेन प्रकारामध्ये विंग्स हे मॉडिफाईड झालेला आहे स्क्लेरोटाइज फोर विंग्स. आता काही त्यामध्ये टेग्मिना, ऑर्थोप्टेरा आणि डर्मेटेरा. आता हे नावं आणि एक्झाम्पल हे तुम्हाला एकदा व्यवस्थित करणं आहे, कारण शक्यतोवर एंटोमॉलॉजीच्या रिलेटेड जे क्वेश्चन आहे त्याच्यावर तुम्हाला हे असले कन्फ्यूज करणारे नावं विचारतात. इलेक्ट्रा म्हणजे काय, हेमिलेट्रा म्हणजे काय. आता इलेक्ट्रा म्हणजे विंग, मेम्ब्रेनस विंग्स आहेत, स्केली विंग्स आहे. आता हे इनलिस्टेड आहेत, आपण वन बाय वन प्रॉपरली ते बघणार आहोत. त्याच्यानंतर विंग रिडक्शन, काही ठिकाणी विंग थोडं रिड्यूस होऊन एक वेगळं मेकॅनिझम तयार झालेलं आहे की जसं हॉलटेअर्स आहे हे डिप्टेरामध्ये म्हणजे हाऊस फ्लायमध्ये दिसून येते. त्याच्यानंतर ॲक्ट ॲज अ बॅलन्सर ड्युरिंग फ्लाईट. आता हॉलटेअर्सलाच बॅलन्सर म्हणतात, ही पण एक अशा गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवणं आहे. ऑफ्टेरस म्हणजे नो विंग्स, इथं काही प्रश्नच येत नाही. नेक्स्ट आता बघू आपण टेग्मिना. Tegmina is the kind of wind modification which is generally present in the cockroach. Actually what happened, wings are, in case of that, wings are leathery like structure, meaning whatever the leather whatever the wing of that particular insect, it is modified or it is having with the leathery like substance, so that's why they called as a tegmina. It is protective in function. Actually they are while closing of hind wings, it can be used as a protector of the hind wings, means once the hind wings are folded on the body, forewings are closing up their hind wings and act as a protective function. So it is also, कारण ते फ्लाईट मध्ये म्हणजे त्यांच्या उडण्यामध्ये ते यूज होत नाही, हे फक्त त्यांना कव्हर करण्याचा प्रयत्न करते. तर हे शॉर्टमध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की कशामध्ये, कोणत्या प्रकारच्या याच्यामध्ये, की टेग्मिना टाईपच्या प्रकारामध्ये काय होतं की ते उडण्यासाठी त्याचा उपयोग होत नाही, तर ते जे हँड विंग्स असतात त्यांना कव्हर करण्यासाठी त्याचा उपयोग होते. फोर विंग्स ऑफ कॉकरोच अँड ग्रासहॉपर. फोर विंग्स आर लिदरी अँड टफ, दे प्रोटेक्ट दी मेम्ब्रेनस हँड विंग्स. ओके, आता आपण बघितल्यासारखं. नेक्स्ट वन इलेक्ट्रा, कोलिओप्टेरा. इलेक्ट्रा मीन्स विंग्स, एवढं पुन्हा एकदा लक्षात. इलेक्ट्रा, टेरा हे सिनोनिम्स आहेत विंग्सचे की ज्याला आपण विंग्स असं म्हणतो शॉर्टमध्ये. ओके, कोलिओप्टेरा प्रकारामध्ये काय मॅटर होते की दे आर हार्ड शेल लाईक विदाउट क्लिअर व्हेनेशन्स. आता यामध्ये काय विंग व्हेनेशन आपण जर बघितलं लॉंगिट्युडनल आणि क्रॉस, व्हेनस अब्सेंट असते, दे फॉर्म हॉर्नी शीट अँड प्रोटेक्ट मेम्ब्रेनस हाइंड विंग. आता मागच्यासारखं बघितल्यासारखं की हे काय करते, जे हाइंड विंग्स असतात त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचं फक्त काम करते. फोर विंग्स इज हेविली स्क्लेरोटाइज मध्ये ते हार्ड आणि ब्लॅक आणि स्ट्रॉंग मटेरियल झालेलं आहे. ते कायटिन जे असते याच्यामुळं ते जरा स्ट्रॉंग झालेलं असते. तर नंतर विंग व्हेनेशन लॉस आहे त्याच्यामध्ये आपण बघितलं. विंग इज टफ अँड प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. ओके, हे पण महत्त्वाचं आहे. अँड नॉट यूज फॉर ड्युरिंग फ्लाईट. तर त्याचं एक्झाम्पल तुम्हाला करायचे की फोर विंग. आता असं विचारलं जाईल की इलेक्ट्रामध्ये, कोलिओप्टेरा ऑर्डरमध्ये जे विंग्स आहेत तर त्याच्यामध्ये कोणतं विंग्स हे म्हणजे हेमी इलेक्ट्रॉन आहे, तर तुम्हाला फोर विंग असं करायचं, कारण हाइंड विंग काही ठिकाणी विचारून प्रश्न गोंधळात टाकण्यासारखा निर्माण होतोय. नंतरचा प्रकार आहे हॉलटेअर्स, की आपण मगाशी बघितल्यासारखं हॉलटेअर्स इज नथिंग बट द पेअर ऑफ वेल डेव्हलप विंग्स. ओके, बट द पेअर इज रिड्यूस इन अ नॉब लाईक स्ट्रक्चर. तर या इन्सेक्टमध्ये नॉब लाईक स्ट्रक्चर बिलो द विंग क्रिएट झालेलं असते, त्याच्यामुळे त्याला हॉलटेअर्स असं म्हणतात. आणि हे फ्लाईटमध्ये त्यांची फ्लाईट बॅलन्स करण्यासाठी याचा यूज होतोय. की याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे फ्लाईज, डिप्टेरा ऑर्डरमध्ये. नंतर स्केली विंग्स. ॲक्च्युली स्केली विंग्स हे लेपिडोप्टेरन ऑर्डर जी आहे याच्या मॉथ्समध्ये किंवा ॲडल्टमध्ये हे आपल्याला बघायला भेटते की काय होतं की कव्हर विथ द
unicellular scales are all over the surface of the wing, forewing and hind wing too. Then flattened body, they are important smoothing the air flow over wings and body. ओके, हे त्याचं मेन फंक्शन आहे की ते एरोडायनॅमिकली ते काय करते की स्मूथ करायचा प्रयत्न करते एअर फ्लोला, जेणेकरून इन्सेक्टचा स्पीड जो आहे तो फ्लाइंगमध्ये इन्क्रीज होऊ शकतो. त्याच्यानंतर मेम्ब्रेनस, हे ओडोनोटा ऑर्डर जी आहे, ओडोनोटा ऑर्डर मध्ये मेम्ब्रेनस विंग्स असतात, म्हणजे ड्रॅगन फ्लाईज, डेम्सन फ्लाईज तुम्ही बघितलं. आता मगाशी आपला एक प्रश्न होता टेरोस्टिग्मा. ओके, हा मी हायलाइट केला होता, तुम्हाला म्हटलं होतं नंतर सांगतो. टेरोस्टिग्मा नावाचा प्रकार आहे, एक ब्लॅक स्पॉट नाव सारखं स्ट्रक्चर असतं किंवा एक छोटासा डॉट असतो, तो जी कोस्टल लाईनला आहे ना, कोस्टल मार्जिनला आणि अपायकल मार्जिन या दोघांच्या मार्जिनला हा इथं फॉर्म झालेला असतो बारीक डॉट. तुम्ही जर ड्रॅगन फ्लाय, डेम्सन फ्लाय प्रॉपरली बघितलं असेल पकडून तर त्यांच्या याच्यावर तुम्हाला तो डॉट दिसतो. तर त्याला आपण काय म्हणतो, टेरोस्टिग्मा असं म्हणतो. हे ओडोनोटा ऑर्डरमध्ये पण प्रेझेंट आहेत. आता यामध्ये मेम्ब्रेनस विंग म्हणजे नेमकी कसं, नेकेड थिन क्लिअर व्हेनेशन, म्हणजे आपण त्याचं व्हेनेशन जे आहे ते प्रॉपरली डोळ्यांना बघू शकतो. असं विंग्स हातामध्ये पकडले की आपण प्रॉपरली बघू शकतो त्यांच्यावर व्हेनेशन कसं आहे. इथं तुम्ही फिगरमध्ये बघू शकता की व्हेनेशन आपण वी कॅन सी द व्हेनेशन क्लिअरली बाय नेकेड आईड. सो दिस इज वन कॅरेक्टर to identify the membranous wings of the order Odonota. Then it may in many insects either forewings, true flies or hindwings, grasshopper, cockroaches, beetles and earwings are both forewings and hindwings. म्हणजे याचे आता हे they are useful in flight. Majorly both the wings, forewings and hindwings, both the wings are useful while taking the flight of a particular insect in case of Odonota order. So हे त्याचे ड्रॅगन फ्लाईज अँड डेम्सन फ्लाईज त्याचं एक्झाम्पल मेन आहे, हे तुम्ही बघू शकता. त्याच्यानंतर नंतरच्या याच्यात मॉडिफाईड झालेलं आहे विंग की फ्रिंजेड विंग्स, थायसेनोप्टेरा, थ्रिप्समध्ये. आता प्रॉपरली कसं होतं की काही आता बघितलं आपण की ते काही फ्लाईट मेकॅनिझममध्ये यूज होतात, तर काही फ्लाईट मेकॅनिझममध्ये यूज होत नाही, म्हणजे फ्रिंज लाईक स्ट्रक्चर झालेलं आहे याचा. आता जर इथं फिगरमध्ये आपण बघितलं, ॲक्च्युली देज आर रिड्यूस्ड इन साईज, विंग्स आर फ्रिंजेड विथ मार्जिनल हेअर्स, लॉंग मार्जिनल हेअर गिविंग फिदर लाईक अपीअरन्स. ओके, फिदर लाईक अपीअरन्स विंग्स आर प्रेझेंट इन विच इन्सेक्ट, असा क्वेश्चन विचारू शकतो. हा क्वेश्चन बऱ्याच ठिकाणी विचारलेला आहे की फिदर फ्रिंजेड विंग इन्सेक्ट असं विचारलं आहे. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल थ्रिप्स तुम्हाला द्यायचं, म्हणजे याच्या विंग्सवर थोडं असं हेअर लाईक सबस्टन्स प्रेझेंट असतात, कारण हा यूज फ्लाईटमध्ये यूज होत नाही आहे. तर याचं बेस्ट एक्झाम्पल थ्रिप आहे. नंतर फिशर्ड विंग्स, आता याचं बेस्ट एक्झाम्पल प्ल्यूमॉथ आहे, टूर प्ल्यूमॉथ आहे. याचं पण हेअर लाईक सबस्टन्स यूज होते, पण याचं एक मेन फंक्शन आहे की याचं फोर विंग्स जे आहे हा फ्लाईट मेकॅनिझममध्ये याचा यूज होतो. याचे हाइंड विंग्सवर ते प्रेझेंट आहेत आणि हा हाइंड विंग फक्त बॅलन्सिंग करायचं काम जास्त काम करते. त्याच्यानंतर हेमिलेट्रॉन, हेमी मीन्स हाफ, इलेक्ट्रॉन मीन्स विंग्स, हाफ विंग्स. आता याच्यात जे विंग्स आहे ते हाफ विंग्स वेगळ्या प्रकारात डिवाइड झालेलं आहे आणि हाफ विंग जे आहे ते दुसऱ्या प्रकारात डिवाइड झालं आहे. तेच म्हणजे कसं बघा की बेसल हाफ ऑफ द विंग्स इज थिक अँड लिदरी अँड द डिस्टल हाफ इज मेम्ब्रेनस. म्हणजे हाफ विंग जे आहे हे लिदरी आहे आणि हाफ विंग जे हा जो पोर्शन आहे विंगचा हा काय झालेला आहे की हा मेम्ब्रेनस आहे. So they are not involved in flight and are protective in functions. याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे फोर विंग हेट्रोप्टेरन बग्स, की याचा जो यूज आहे हे काय होत नाही, याला फक्त प्रोटेक्शन करण्यामध्येच यूज होतो, याचा फ्लाईटमध्ये याचा यूज होत नाही. सो uses of insect wing, as we seen by the wings, their venation, actually their angle, their margin,
but most important thing, how the insect can use their wing in the various ways. Okay. Actually, scattered food resources they use to discover scattered food sources in the nature, to reach them and to collect to available themselves for the feeding purpose. Okay, to invent new habitats, to go to new habitat or to migrate for migration purpose, wings are used. Escape unfavorable environment. In case of honeybee, sometimes unfavorable environment situation happen, then they can decide to transfer from their colony one place to another place, then the wings are used. Means for finding food resources, for finding new habitat, when there is unfavorable environment, they can escape purpose use. Important adaptation mechanisms मध्ये पण होते. seal to protect spiracles. स्पायरेकल्स आपण बघितलं ॲब्डॉमिनल सेगमेंटमध्ये की रेस्पिरेटरी ऑर्गन आहे, हे काही ठिकाणी त्यांना पॅक करून घ्यायचं काम करते की त्यामध्ये पाणी किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम गेले नाही पाहिजे म्हणून. त्याच्यानंतर प्रिव्हेंट डेसिकेशन, वॉटर लॉसमध्ये पण याचा यूज होते. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे हा महत्त्वाचा टॉपिक आहे की यावर पण थेरी पॉईंट ऑफ व्ह्यू क्वेश्चन विचारतात आणि थोडा विंग व्हेनेशनचा पार्ट जो आहे थोडा कन्फ्यूज करणारा पार्ट असल्यामुळं यामध्ये पण तुम्हाला लॉंगिट्युडनल व्हेन आणि क्रॉस व्हेन यावर पण क्वेश्चन पडू शकतो. तर हा जो पार्ट आहे विंगचा, जो की मॉडिफिकेशन अँगल त्याचे आणि टॅगमिना मगाशी बघितलं आपण, तर की यावर बऱ्याच ठिकाणी क्वेश्चन विचारलेला आहे, तर हे तुम्हाला थोडं प्रॉपरली करणं गरजेचं आहे.